Let's go.
والمنفرد في خلقه وخلقه يشرف في خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سبيل الوجود الجمة في وصف الحديث وشعره وله المعنى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على هدم الصهاب عنانه وقد تطبق في تنويه ما كانه علمه من وقائع المولد النبي الكريم وحكاية ما أمر الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشهد الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درر أوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشهورا وفعلي محمودا وأن يكتب عملي بعملي مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتاه طافرة وعلى باب العزة تحد الرحال فتخشى منه فيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته عالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعة أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر واسم إمدادك في عبادك وسائد وجه إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأدل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتكلفتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من الشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا عدما برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي واصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك
وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل ومعملا بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمة ببركته وشرف بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهذه راية دين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا وأنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسل على والدينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحزن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بأمل بطاعتك وصدق في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تشكو في ليالي المولد وبريق النور يبدو إيمان أحمدي وهذه الأديان تشكو في ليالي المولد وبريق النور يبدو Amin.
menyelesaikan semua bacaan sholawat, baca qasidah, maulud, doa semua kita sudah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kami, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi segala hajat kita. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hamba-hamba yang suka berzikir kepada Allah, hamba-hamba yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal al-muhtaramin. Para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para kiai, para ulama, para orang tua, kita doakan mereka mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah di dalam menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saya ucapkan jazakumullah khair terutama kepada segenap panitia, baik ketua DKM maupun orang tua yang ada di tempat ini. Begitu juga para tetangga baik sebelah kanan maupun yang sebelah kiri, depan, belakang. Begitu juga para santri dan santriwati yang banyak membantu demi terselenggaranya acara ini. Insya Allah apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas dengan segala bentuk kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khair juga kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Saleh, Bapak Haji Mulia bin Haji Saleh beserta keluarga besar beliau Pondok Pesantren Riyadul Huda, dan juga banyak membantu untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua para hadirin wal hadirat yang hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya akal yang diberikan oleh Allah. Banyak ayat-ayat Allah yang menyinggung tentang peran akal. Karena akal ini nanti akan bisa membedakan apakah dia menjadi makhluk yang mulia atau dia menjadi makhluk yang hina. Hanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat sering Allah singgung, afala yaqilun, afala yatadabbarun, fa'tabiru ya ulil albab. Semua berbicara tentang akal. Artinya apa? Allah mengajak kepada kita gunakan akal kita, fungsikan akal kita seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita pakai untuk tafakkur, akal untuk kita ajak berpikir tentang penciptaan Allah. Nabi mengatakan tafakkur sa'atan khairun min ibadah sana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berpikir sejenak tentang kebesaran Allah itu lebih baik, kata Nabi, daripada dia beribadah 1000 tahun. Kenapa? Karena orang yang berpikir tentang kebesaran Allah, berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang kebesaran Allah, di sini dikatakan ziyadatul iman wal ma'rifah wal yaqin. Ketika kita mau berpikir tentang kebesaran Allah, satu contoh saja tentang kebesaran Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, selain Allah kecil, selain Allah unik. Anda yang paling besar Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka tidak ada makhluk di muka bumi ini yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul iman, iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan bertambah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya keyakinan bahwa di dunia ini kecil, makhluk ini kecil, sebesar apapun mereka, setinggi apapun pangkat yang mereka miliki, ketika mengatakan Allahu Akbar, secara otomatis manusia itu menjadi kecil dan kerdil. Yang besar cuma Allah. Ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, menyandarkan hidup kepada Allah, menyandarkan hidup segalanya kepada Allah, akan timbul satu ketekatan hati, kebulatan hati. Kita tidak menyandarkan kehidupan kepada makhluk. Kita tidak pernah takut kepada makhluk, siapapun mereka. Yang kita takutin cuma Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ziyadatul iman akan menambah iman kita kepada Allah, sehingga kita tidak peduli dengan manusia, kita tidak peduli dengan ancaman manusia, kita tidak peduli dengan kekotoran manusia, kita tidak peduli dengan musuh dengan manusia. Enggak, yang penting apa? Allah bersama kita. Jadi kalau kita sudah yakin Allah yang maha besar, tidak ada yang bisa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan kalau seandainya manusia dan jin akan memberikan manfaat kepada kita, tetapi kalau Allah tidak menakdirkan, maka manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Begitu sebaliknya, kalau bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul, ala an yadurruka la yadurruka illa qad kataballahu alaik. Kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk ingin mencelakakan engkau, untuk ingin menghancurkan engkau, tapi kalau Allah tidak menakdirkan, maka itu tidak akan pernah terwujud. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat penanya Allah Ta'ala dan sudah kering tulisan yang tertera di Lauhul Mahfuz. Ya Pak, ketika kita punya sandaran kehidupan kepada Allah, makanya umat Islam terus kembali kepada Allah. Lewat apa? Lewat pengenalan diri kepada Allah, banyak berpikir, banyak menyebut kebesaran Allah, agar kita dengan Allah tidak ada jarak. Kita ini kadang-kadang untung ketergantungan dengan dunianya, kadang-kadang meninggalkan Allah SWT. Ketakutan dengan apa yang kita hadapi di dunia. Orang yang dekat sama Allah, orang yang sudah menyandarkan kepada Allah, manusia itu tidak akan pernah bingung, manusia itu tidak akan pernah stres, manusia itu tidak akan pernah galau. Kenapa? Kalau dia menyandarkan hidup kepada Allah SWT. Pengajian ini menata hati, menguatkan iman untuk apa? Sadarkan segalanya kepada Allah. Hidup ini kecil hadirin. Hidup ini tidak punya nilai. Dikala manusia itu menyandarkan hidup kepada Allah, nggak ada yang namanya susah, nggak ada yang namanya stres, nggak ada yang namanya risau. Lihat para kekasih Allah, lihat para wali-wali Allah. Ala innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa risau, nggak ada rasa galau. Kenapa? Karena mereka menyandarkan hidup kepada Allah. Perlunya iman, perlunya pengenalan diri kepada Allah, perlunya makrifat kita kepada Allah akan membuahkan iman yang kuat. Sebab umat muslim pada zaman sekarang ini imannya itu pagi sore. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang nggak makin naik turun terus. Ini iman kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Pengajian seperti ini diibaratkan Pak Habib seperti HP, diceklah. Baterainya lagi drop, iman kita lagi low, lagi drop. Pengajian, sholawat, baca maulid, kumpul dengan para ajian, dengan para ulama. Ini apa? Membangkitkan gairah, membangkitkan keimanan kita kepada Allah. Kalau orang sudah punya keyakinan kepada Allah, Pak, maka manusia menjadi kecil, manusia tidak menjadi punya nilai sama sekali. Kenapa? Sadarkan hidup kepada Allah. Ini tafakur, berpikir tentang kebesaran Allah. Kita lihat, sering kita baca dalam Asmaul Husna, Ar-Razzaq huwallah, yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi kadang-kadang kita ketergantungan sama manusia. Kadang-kadang kita bingung, begitu dipecat atau di PHK, bingung.
saya di PHK, saya dipecat, makan awet, makan rumput. Repot amat, punya Tuhan enggak, punya Allah enggak. Ucapan ini tidak boleh keluar dari mulutnya orang yang beriman kepada Allah. Enggak boleh, Pak. Suami saya dipecat, suami saya di PHK, terus kumaha bayar listrik nanti, terus kumaha sekolahkan anak. Orang muslim tidak boleh keluar kalimat ini. Anda punya Allah, kita punya Allah. Ar-Razzaq wallah. Allah. Yang punya rezeki adalah Allah. Yang punya duit Allah. Manusia ini apa? Miskin, fakir, al-ghani wallah. Yang maha kaya adalah minta sama Allah, dekat sama Allah. Orang-orang yang selalu kontak kepada Allah, rezekinya tidak akan pernah putus di hadapan Allah. Mungkin keyakinan seperti ini bukan sekedar ngaji saja. Yuk ziyadatul iman. Kalau kita sudah keyakinan bahwa Allah Ar-Razzaq wallah, rezeki di tangan Allah, manusia tidak bisa berbuat apapun. Sekaya apapun manusia itu, sejutawan apapun manusia itu, tidak bisa berbuat apa. Yang maha kaya adalah Allah. Orang kalau mau kaya, Pak, hitungan menit dikasih Allah Ta'ala. Dan orang kalau mau dijatuhkan oleh Allah, hitungan detik pun akan dicabut oleh Allah. Ini yang saya katakan, mengenal makrifat kepada Allah. Agar hidup menjadi tahu, menjadi tenang, Pak. Ketika kita nggak punya duit, kita kadang-kadang kalau lagi nggak punya duit, ya Allah, diajak orang ngomong ke kanan, jawabnya begini, Pak. Aku begitu bingung, kenapa lagi nggak punya duit? Ya Allah, sebenarnya yang ngunci rezeki itu kita, Pak. Kalau Allah Ta'ala sudah kasih wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang jamin, Bu, Pak, bahwasanya rezeki Bapak Ibu semuanya sudah dikasih ke Allah Ta'ala. Allah yang jamin. Allah yang katakan dalam Al-Quran, tidak mungkin salah pernyataan Allah. Ketika Allah katakan wa min dabbatin fil ardi, makhluk punya merata di muka bumi, rezekinya sudah aku jamin. Allah yang mengatakan, ya tidak? Ya tidak? Allah yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita tanya, Habib, rezeki saya kok macet? Habib, rezeki saya kok seret? Kenapa? Yang menjadi penyebab adalah karena ulah kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan Allah, Pak. Jangan salahkan Allah. Kita barangkali kurang beres sama Allah Ta'ala. Ibadah kita kurang beres sama Allah Ta'ala. Dengan kita kurang beres sama Allah Ta'ala. Sehingga kenapa? Kita yang menutup rezeki yang datangnya dari Allah. Kita yang menutup, bukan Allah. Kalau Allah sudah masih kasih rezeki maksum, rezeki sudah ditambah sama Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita yang menghalangi. Dengan apa? Dengan banyak maksiat menghalangi rezeki. Dengan banyak durhaka menghalangi rezeki. Dengan banyak ninggalin sholat menghalangi rezeki. Dengan banyak meninggalkan zikir menghalangi rezeki. Jadi berarti yang membuat rezeki kita macet adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita lurus sama Allah, kita kenal sama Allah, kita ma'rifah kepada Allah, rezeki buat kita kecil, Allah akan beri rezeki dari mana saja Allah akan kasih. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janjinya Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Aku, kerjakan segala perintah-perintah Allah, tinggalkan segala larangan-larangan Allah, maka Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan beri engkau rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Walaupun kita kerjanya nggak capek, tapi kalau Allah mau kasih rezeki buat kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan seperti ini hadirin, ya, keyakinan seperti ini harus kita tanamkan sehingga kita tidak merasa bingung, sehingga kita tidak mengandalkan kehidupan kepada manusia. Kalau saya dipecat sama pegawai sama juragan ini, Beb, kalau saya dipecat sama pabrik ini, Beb, terus kumaha nasib anak saya? Ya Allah, kita ini semuanya Allah yang takdirkan. Bukan, Pak, kita lain dalam keadaan telanjang, dalam keadaan nggak makan. Allah yang kasih pakaian, Allah yang kasih minuman, Allah yang kasih pakaian, Allah yang
dengan kebesaran Allah. Tafakur dengan keagungan Allah. Kenal kita dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Lewat apa? Zikir. Lewat apa? Sholawat. Lewat apa? Istighfar. Agar ada hubungan antara kita dengan Allah. Orang kalau sudah ada hubungan dengan Allah dan kemudian dia dicintai oleh Allah, Allah tidak mungkin menelantarkan orang-orang yang dicintai. Mustahil. Enggak ada. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, rezekinya ada di genggaman Allah. Segalanya akan diberi sama Allah. Allah cinta, Allah sayang, Allah demen sama orang itu. Rezeki ya Allah, enggak repot diberi sama Allah. Kenapa? Allahnya cinta, Allahnya sayang. Nah kalau itu harus didolai, harus didalami dari mana? Dari pengenalan kita kepada Allah. Zikir yang banyak, sholawat yang banyak, sehingga kita kenal kepada Allah. Ar-Razzaq Allah. Yang membantu kita adalah Allah, yang menolong kita adalah Allah, yang mengangkat derajat kita adalah Allah. Jadi semua kembali kepada Allah. Ibu, bapak kalau punya masalah, punya problem, punya apa saja dalam kehidupan itu, lari ke Allah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, ketuk pintunya Allah. Dengan apa? Dengan doa. Dalam satu riwayat dikatakan seseorang yang mempunyai masalah, kemudian dia bangun tengah malam dan dia merintih kepada Allah, dia menangis kepada Allah. Allah malu untuk tidak memberikan rezeki kepada orang tersebut. Ini janjinya Allah. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang sebenarnya bisa kita gapai, tetapi kita sendirilah yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Ketika kita ada hijab, ketika kita ada gap antara kita dengan Allah, maka jangan salahkan kalau hidup kita menjadi susah. Orang yang nggak kenal sama Allah Taala hidupnya bingung, mumet. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah yang mengatakan, siapa orang yang berpaling dari aku, siapa orang yang tidak mau berzikir, siapa orang yang tidak mau kenal kepada Allah, ma'isyatan dhanka, akan aku berikan kepada orang tersebut kehidupan yang serba susah. Kehidupan yang serba repot, kehidupan yang serba penuh dengan masalah. Kenapa? Allah dzikir, karena dia berpaling dari Allah, karena dia tidak mau kenal dengan Allah, karena dia tidak mau bertekad kepada Allah. Diadab Allah di dunia dengan apa? Dengan susah hidupnya, keadaannya susah, rezekinya repot, di rumah tangganya banyak masalah demi masalah. Kenapa? Karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita ingat sama Allah Ta'ala, kita ingin rezeki kita banyak, kita ingin rumah tangga kita bahagia, kita ingin pekerjaan kita lancar, usaha lancar, jangan pernah jauh dari Allah. Hati kita terus jatuh ke Allah, sebab sadar atau tidak bahwa rezeki yang diberikan kepada kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mensyukuri dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah akan tambah rezeki kita. Allah akan tambah terus rezeki, dan Allah berikan ketenangan di dalam rezeki itu, sehingga kita bisa menikmati rezeki yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bareng-bareng menguatkan iman, supaya iman kita makin hari makin tebal, mengenal Allah, ya, mengenal Allah dengan yakin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah, ud'ullah wa antum muqinu bil ijabah. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa doa kita diterima oleh Allah. Harus ada keyakinan itu, Pak. Jangan kita berdoa, doa saya diterima sama Allah Ta'ala, pesimis. Ketika kita berdoa, diajarkan sama Nabi, untuk Allah, waktu mungkin kembali ke apa? Kalau kamu berdoa kepada Allah, saya yakin. Ya Allah, apalagi berdoa kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, nggak mungkin, Pak, kalau kita berdoa kemudian lewat pintunya Habibina Muhammad, manusia paling agung. Habib Ali mengatakan, hatta bijahin Nabi yarja wa aidil khaliyah. Tidak mungkin, kata beliau, seseorang yang berdoa kemudian melewati pintunya Habibina Muhammad, melewati pintu kekasihnya Habibina Muhammad, nggak mungkin, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat, kemudian kita berdoa membuka pintu Habibina Muhammad. Kullun bab, kata Habib, semua pintu ditutup.
Habibina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mau berdoa kepada Allah lewat pintunya Habib Muhammad. Mau minta tolong sama Allah, minta lewat pintunya Habibina Muhammad. Jadikan Habibina Muhammad wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Habibina Muhammad perantara antara kita dengan Allah. Siapa Habibina Muhammad? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita baca mauludnya. Ini adalah manusia yang paling dekat. Salawat adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan pernah saya katakan di tempat ini, semua amal ibadah bisa ditolak, bisa diterima kecuali sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita Pak Ruben bisa diterima, bisa ditolak. Haji kita bisa diterima, bisa ditolak. Illa sholatan ala Nabi Hadi, kecuali bersalawat kepada Habibina Muhammad. Wa qabuluha hatman bighairi taraddudin. Diterimanya pasti oleh Allah. Orang yang berselawat Pak pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia berselawat kepada kekasihnya Habibina Muhammad. Jadikan hubungan kita yang erat dengan Nabi Muhammad. Jadikan majlis ini untuk menjadi kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Jadikan majlis ini menjadi satu hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad supaya erat hubungan kita. Karena kalau kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau cinta sama Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat diri saya dan hadirin semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hati diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, dikuatkan pengenalan kita kepada Allah, dikuatkan keyakinan kita sehingga kita benar-benar menyerahkan segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih ada waktu sedikit, kita minta Ustaz Ahmad, ada Habib Hasan, kita minta waktunya sedikit buat mereka untuk memberikan sedikit mau'ilah hasanah yang mudah-mudahan insyaallah manfaat kita. Amin. Baik. Sebelum Hasan memberikan sedikit tausiah, kita baca kita kirim Fatihah buat saudara kita Al-Habib Hamid bin Abdul Al-Kaf. Beliau sedang di rumah sakit, sedang dioperasi. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesehatan buat beliau, dan begitu juga para hadirin, saudara-saudara para hadirin yang sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah beri kesehatan ala hati dan kullunya kesalah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita minta berakhir pesan di akhir untuk memberikan pesan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Zaki, Al-Idrus, para ajengan, para kiai, para ustaz, bapak-bapak, ibu